नमस्कार दर्शक बंधु। दीर्घ 71 वर्ष परे हेबाकु जाउछि दुईटी महाराज जोग। शुक्र अछंती निजर उच्चस्थ स्थिति रे। शुक्र स्वराशि रे प्रवेश करुछंती माने आपणक राशि को गोचर करुछंती एवं संयोग वशतः गजकेसरी जोग एवं मालव्य जोग बनाइबा पई जाउछंती एवं जहा द्वारा आपणकर मनस्कामना गुड़िक पूरण करिवे। आपणकर शून्य हस्त को भरिदेवे। अटकी किछि कार्य मध्य आपणकर पूरण करिवे। आपणक जीवनरु दुख सरिब, सुख फेरिब। आपणक जीवन रे थिबा बाधा गुड़िक मध्य दूर करिबा आरंभ करिवे। आपणकु धन लक्ष्मी समृद्धि प्रदान करिवे। देखंतु आपणक राशि रे शुक्र आसुचंती लग्न भाव को बा आपणक राशि रे प्रवेश करुछंती एवं सूर्य द्वादश भाव रे उच्चस्थ रहिबा पई जाउछंती एवं आपणक जीवन रे एही दुईटी भाव बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण होइथाए। तेणु करी एही अक्षय तृतीया दिन बा एप्रिल मास 20 तारिख परठारु आपणक जीवन रे आसीब महापरिवर्तन एवं आपणक जीवन रे जो समस्या गुड़िक रही ताहा दूर हेबा आरंभ करिवे। देखंतु शुक्र जे नैसर्गिक शुभ ग्रह शत्रु राशि रे द्वादश भाव रे विराजमान करिथिबारु आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या देखुतिले, मानसिक दुश्चिंता बढ़ुतिला, पारिवारिक समस्या रे वृद्धि घटिथिला। देखंतु शुक्र जेहेतु भोग विलास ऐश्वर्यर स्वामी, तेणु करी आपणकर खर्च गुड़ी को वृद्धि करथिले। लोन करज बढ़िबा सहित आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य दुर्बल होई पड़िथिला। किछि वृष राशि व्यक्ति जीवन रे सुख शांतिर अभाव मध्य देखा देउथिला। सबु परे एही दुईटी महाराज जोग गजकेसरी जोग एवं मालव्य जोग आपणक राशि रे कि प्रकार परिवर्तन आनिबे एही अक्षय तृतीया परठारु एही विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। किंतु आपणकर जदि वृष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पाई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणकर राशि वृष हेले मध्य नक्षत्र अनुଯାୟୀ कि प्रकार प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि। देखंतु वृष राशि र 3टी नक्षत्र रहिछि। कृतिका वृष राशि बा 3/2 वृष राशि, रोहिणी वृष राशि बा 4/2 वृष राशि, मृगशिरा वृष राशि बा 5/2 वृष राशि। तेबे सर्वप्रथम जानिबा कृतिका वृष राशि व्यक्ति विशेषकर एही अक्षय तृतीया परठारु किभଳି रहिबो आपणक जीवन। देखंतु आपण माने रवि महादशारे बा रवि अंशरे जन्मग्रहण करिसंती एवं रवि हेउचंती आपणकर नक्षत्राधिपति एवं रवि आपणक राशि रे उच्च स्थिति रे द्वादश गृह रे विराजमान करिसंती। जो व्यक्ति माने विदेश रे रहुचंती किंबा विदेश ग्रस्त करिबा पाई चाहुतिले सेमानक पाई अति उत्तम समय आरंभ होई जाइछि। जदि आपणकर विदेश ग्रस्त रे किछि समस्या रहुतिला तेबे सेही समस्या गुड़िक दूर होइजिबो।
ଆପଣ କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ରହିଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଶତ୍ରୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କରଜ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାସ୍ ଡାଇଜେସନ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରୋହିଣୀ ବୃଷ ରାଶି ବା 4/2 ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଂଶରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର 2.5 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ସ୍ୱରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ବିବାହରେ ପୂର୍ବରୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବିବାହ ଲାଗି ରହିଛି, କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ୋତରୀ ଆସିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକୁଳି ଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ମୃଗଶିରା ବୃଷ ରାଶି ବା 5/2 ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ବା ମଙ୍ଗଳ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ। ଏକାଦଶ ଭାବ ମନସ୍କାମନା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଯଦି ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଜମି ଭୂମି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ବି କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କଳ ବଳ କୌଶଳ ବଶତଃ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିପାରେ। ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି,
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀଟେ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ବସ୍ତା ହେଉ ଚାଉଳ ଡବା ଭିତରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତା ସହିତ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଏନର୍ଜି ରହିଛି, ନକାରାତ୍ମକତା ବେଶୀ ରହିଛି, ତେବେ ଲୁଣ ଡବା ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଯଦି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10 ନାମ ଜପ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।